बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਨੇ टॉपिक लाने तो पहले दोस्तों की गुजारिश है कि किहड़े दोस्त नवे आए ने मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लैन बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि अच्छियां और ताज़ा वीडियो दोस्तों तक पहुँच सकन और उन्होंने तो फायदा हासिल कर सकन। अज असीं जी गल करांगे टॉपिक लाने गल करांगे असीं बैंगन के टॉपिक से बैंगन की काश्त किस तरह करिए दुनिया दे विच दूसरे मुल्कों दे विच किस तरह काश्त की जाती है वो किस तरह फायदा लै रहे हैं। दूसरे मुल्क जदीद तरीके दे नाल काश्त कर रहे हैं जदीद दौर की जदीद काश्त जी मैं गल करता हुन्ना वो वाकई जदीद दौर की जदीद काश्त कर रहे हैं किवें कर रहे हैं जी। अज मैं गल करांगा वो दोस्त जिन्हां कोल काश्तकारी वास्ते रकबा नहीं है जिमीदारे वास्ते अपनी जमीन नहीं हैगी वो दोस्त भी इस वीडियो तो फायदा हासिल कर सकते हैं और वो दोस्त भी फायदा हासिल कर सकते हैं जिहड़े बड़े पैमाने ते इहनूं काश्त करते हैं वो किस किस तरह जी हासिल कर सकते हैं वो मैं दोस्तों नाल शेयर करता चलना कि सब तो पहले जी नंबर 1 ते टॉपिक जिहड़ी मैं गल करांगा सानू जदीद होना पैना है। बाहर दे मुल्कां दे विच बड़े पैमाने ते काश्त किया जा रहा है पाकिस्तान दे विच भी काश्त हो रही लेकिन बड़े पैमाने ते जदीद तरीके नाल काश्त नहीं हो रही। जदीद तरीका मैं पिक्चरां सेंड करांगा मैं पिक्चरां शेयर करांगा दोस्तों दे नाल फोटोआं ला रहा नाल भी जदीद तरीका की है इहनूं वेख के थोड़ा जिहा सिख लैण। बाकी मुल्क जदीद हो सकते हैं आया कि असीं जदीद नहीं हो सकते क्या असीं आपदी काश्तकारी नूं जदीद जिद्दत ले नहीं लिया सकते। वो लोग जदीद तरीके नाल काश्त कर रहे हैं जिस तरह तुसीं वेख रहे हो वीडियो के अंदर इस तरह काश्त हो रहे हैं। अच्छा फोटोआं नाल आ रही ने तुसीं देख रहे हो किस तरह जदीद है वो भाई जदीद होना पैना है। छड्ड दो पुराने तरीके मैं हर वीडियो के अंदर दसना दोस्तों के नाल शेयर करना कि सब पुराने तरीके छड्ड दो इस गल ते ना अड़े रहो जो साडे वडेरे इस तरह करते रहे साडे तो पहले साडे बजुर्ग इस तरह खेती करते वो बजुर्ग तो भाई वो ढग्गियां नाल पैलियां वाहदे सी ढग्गियां नाल काश्तकारी हुंदी सी हुण भी उस तरह करो क्यों ट्रैक्टर ले आए जी वो भाई जिद्दत लियाओ थोड़ी जी इनू जदीद तरीके नाल काश्त करो। हुण मैं वजाहत करां जदीद तरीका की दोस्तों के नाल मैं वजाहत करता चलना कि तुसां तस्वीर के अंदर वेख रहे हो कि उन्होंने किस तरह इसनूं जदीद बनाया ये उन्हां लोगों वास्ते जिन्हां कोल अपने काश्तकारी वास्ते घर की जमीन नहीं हैगी रकबा नहीं हैगा बड़े पैमाने तो काश्त नहीं कर सकते। सब तो पहले मैं छोटे पैमाने तो शुरू होवां वो किस तरह काश्त करन जी ए तुसीं देख रहे हो प्लास्टिक के बैगां के अंदर उन्होंने मखसूस किस्म की मिट्टी पा के ते पनीरी नूं उहदे विच शिफ्ट कीता है छापरां विच बैगां विच और उन्होंने जमीन तो उत्ते कम अज कम 2.5 to 3 फुट उन्ना उच्चा इनू जनाब उत्ते पैप ला के पैपां सपोर्ट दे के उन्होंने नाल रस्सी नूं बन के डोरियां नूं बन के उन्होंने सपोर्ट दी हुई है छापरां नाल और उन्होंने उन्होंने पौधे काश्त किए हैं। तुसीं देख रहे हो कि उन्होंने मतलब झाड़ लै रहे हैं पैदावार लैके आपदा मुनाफा कमा रहे हैं। हुण मैं दोस्तों नाल गल करन दा मकसद ये आ बई जेडे छोटे पैमाने के लोग ने शौक रखते हैं काश्तकारी का लेकिन उन्होंने को जमीन नहीं है वो इस तरह अगर उन्होंने को घर जमीन नहीं हैगी उन्होंने छत के उत्ते तुसीं कमरियां दी छत्तां शहरां दे अंदर छत्तां लैंटर वगैरह पे होंदे ने काफ़ी चौड़ियां होंदियां ने उन्हां दे उत्ते तुसीं इस तरीके नूं जनाब आजमा सकते जी कि इस तरह लगा के इनू छत तो उच्चा या जमीन तो 2.5 to 3 फुट उच्चा इन्हां दी लैना बना के उन्हां लैना दे विच इन्हां नूं काश्त करके आदि पैदावार हासिल करो। अगर ये थोड़ा जिहा तरीका मुश्किल है तो तुसीं थोड़ा जिहा सैर ते आ जाओ ये गमलियां च भी काश्त हो जाता है तुसीं गमले छत के उत्ते काफ़ी गमले आ जाते हैं उन्हां च काश्त करो और लोग लै रहे हैं पैदावार इस तरह। मैं अपने कोलों गल्लां नहीं कर रहा कि छत ते हो जाता है इस तरह वो भाई काश्तकारी कर रहे हैं लोग छोटे पैमाने ते काश्तकारी इस तरह करके पैसा कमा रहे हैं आपां क्यों नहीं कमा सकते यार की कमी है अपने इन्हां कमियां नूं दूर करना है आपां जनाब काश्तकारी करके विखावना है। हुण मैं थोड़ा जिहा वड्डे पैमाने लियावां वड्डे जिमीदार वड्डे काश्तकार जिहड़े काश्तकारी किस तरह करन किस तरह कदों इहनूं शिफ्ट करन पनीरी नूं। हुण मैं बाकी मुल्कां दी गल करां मिसाल तौर पर इटली फ्रांस वगैरह जिहड़े मुल्क ने उन्हां दी बड़ी मन पसंद एक ग़ज़ा है। अमरीका दी वड्डियां रियासतां दे विच इहनूं बड़े पैमाने ते काश्त कीता जांदा है और इन्हां दी तिजारत कीती जांदी बाकी मुल्कां दे नाल बड़ा पैसा कमाया जाता है।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੈਂਗਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਗਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ? ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਰੂੜੀ ਨਾਮਯਾਤੀ ਮਾਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਚਲਾਵਣ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਵਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗੀ, ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਖੁਰਾਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦੇ DAP ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 72 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪੌਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਨੇ, ਫਲ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰੂਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੜੇਗੀ। ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ, ਇਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਰ ਦਾ ਟਨਲ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲ ਚੁੱਕ ਲੈਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਟਹਿਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ ਕੈਂਚੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਤੀਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨੇ बढ़ोतरी ਕੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਚਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਲਰ ਬਣਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੋਂਪਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਲਰ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਂਪਲ ਸੁੱਕੀ ਖਲੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁੱਕੀ ਖਲੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਖਾ ਜਾਏਗੀ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੜ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਲ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਈਐਜ਼ੋਫਾਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪਰਫੀਨੋਫਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਪਰਮੈਥਰੀਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਾਈਐਜ਼ੋਫਾਸ, ਸੈਪਰਮੈਥਰੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਫੈਦ ਮੱਛੀ, ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸਤ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਪਿਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆइकन ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਰ ਜ਼ਰੀ ਸਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।